아, 오늘 영자신문 읽기는요, 영자신문 읽어주는 강의는요, 지난 10월 20일자입니다. 코리아타임즈 10월 20일자 사설입니다. 제목은 Repeated Provocation이라고 해서 반복되어지는 이제 도발이라고 하는 내용입니다. 소제목은요, SLM, 그죠? SLM. SLM, 그죠? SLM test firing, this the hope the dialogue죠. 자, SLBM의 실험 발사는 대화를 위한 하나의 어떤 희망으로 이렇게 나타날 수가 있다라고 하는 겁니다. 이게 참 역설적인 표현이죠. 북한이 어떤 이 잠수함에서 발사한 이런 것들이 한반도를 중심으로 한 주변 국가들에게 대화를 이끌어낼 수 있는 그런 것일 수도 있죠. 북한이 쓰는 전형적인 어떤 외교 어떤 방법 중에 하나입니다. 그렇죠? 자, 내용을 한번 볼까요? 자, 내용을 보기 전에 원어민의 음성을 한번 들어볼까요? 원어민의 음성을 한번 들어보도록 하죠. A new type of submarine-launched ballistic missile SLBM Tuesday scoffing at the U.S. and South Korea's efforts to restart stalled denuclearization talks. Pyongyang should realize that its military provocations will only raise tensions on the Korean peninsula and deepen its isolation from the international community. The North's official Korean Central News Agency KCNA reported Wednesday that the new SLBM launched from Shinpo, the site of a major submarine building facility into the East Sea, was equipped with state-of-the-art technologies such as flank mobility and gliding skip mobility. The agency said the launch would enhance the country's military technology and greatly contribute to improving its underwater operational capabilities. The test firing of the missile deserves condemnation, although Pyongyang said it was part of its efforts to step up its self-defense posture. Regrettably, the provocation comes amid diplomatic overtures by South Korea, the United States, and Japan to resume dialogue with the recalcitrant state. Since President Moon Jae-in proposed a declaration to formally end the 1950-53 Korean War last month, the U.S. has been moving proactively, reaffirming its commitment to resolve the nuclear standoff through dialogue and diplomacy. Currently, representatives on the North Korea nuclear issue and intelligence chiefs from the South, U.S. and Japan are exploring ways to restart the deadlocked talks with Pyongyang. South Korean nuclear envoy No Kyu-duk met with his U.S. and Japanese counterparts Sung Kim and Takehiro Funakoshi to discuss how to lure Pyongyang back to the negotiating table in return for incentives such as humanitarian assistance and other support to the impoverished North. Despite the North's saber-rattling, White House Press Secretary Jen Psaki said the missile tests underline the urgent need to have dialogue with Pyongyang. She added the U.S. remains ready to engage with the North anytime and anywhere. Some pundits point out that the North's military action could be a response to the South's move to build up its military capabilities. Seoul recently test-launched its own SLBM from a 3,000-ton submarine, becoming the world's seventh nation to develop the required missile technology. Nevertheless, we strongly condemn the North's SLBM launch as it dampened multilateral efforts for peace on the Korean peninsula. The North has launched 8 missiles so far this year, including ballistic missiles, and what it claimed was a hypersonic one. The firing of the SLBM in particular is another apparent violation of UN Security Council resolutions banning Pyongyang from developing ballistic missile technology. It is absurd for the North to criticize the South for adopting what it condemned as double standards. Pyongyang should not repeat its demand for the withdrawal of the U.S. hostile policy toward the Kim Jong-un regime, while justifying its military provocation as self-defense. We urge North Korea to stop such military activities and return to dialogue immediately.
The US, for its part, should get tougher with the North for its provocative acts, but offer more incentives to entice Pyongyang to take the path toward denuclearization and peace. 네, 잘 들으셨어요? 네, 원어민의 음성으로 들어봤습니다. 네, 원어민의 음성으로 다 들어봤어요. 저도 이렇게 이렇게 읽으면은 참 좋겠는데요, 그렇죠? 좋습니다. 자, 내용을 한번 볼게요. 네, 자, repeat the provocation. 자, 보세요. 자, North Korea test fire new type of the submarine launched ballistic missile입니다. 자, 북한이 실험 발사를 했다 그럽니다. 그러죠? 어떤 거죠? 새로운 타입, 새로운 형태를 했는데 그것이 어떤 거 아니? Submarine launched ballistic missile입니다. 그렇죠? 잠수함에서 발사한 탄도 미사일이죠. 그렇죠? 그러니까 이거와 이거는 같은 거죠. 그죠? 동격이죠, 동격. 근데 이거를 소유국으로 해석하기에는 조금 이렇게 이 앞단어와 앞어구와 뒷어구를요, 이 논설, 이 사설을 쓴 사람이 조금 한국적 표현인 것 같아요. 이렇게 쓰면 안 되는데요. 자, 지난 화요일 날 보냈다 그럽니다. 그렇죠? 이게 지금 21일자니까 이게 19일 날 보냈나 보죠, 발사를. 자, 스코핑이라는 게 뭐죠? 비웃다에 비웃다. 자, 미국과 한국의 어떤 노력들을 비웃는 거죠. 자, 스톨드 디나클레이션 톡스라고 하는 거는 이 교착화된 이 비핵화 회담을 다시 재개하려고 하는 미국과 한국의 어떤 노력을 이렇게 비웃으면서요, 발사를 했다고 합니다. 평양 should realize that it's the military provocation will only raise tension on the Korea Peninsula and the deepen its isolation from the international community입니다. 자, 평양은 어떤 것을 깨달아야만 한다는 거죠, 그렇죠? 자, 그것의 군사적인 도발이에요. 이 도발은 단지 한반도에서 긴장만을 단지 끌어올릴 뿐이라는 거죠. 그리고 이 북한의 어떤 그 고립을요, 더 심화시킬 수가 있다는 겁니다. 어디로부터? From the international community. 국제사회로부터 더 그것을 심화시킬 뿐이라는 거죠. 자, North of Korea, the Central News Agency입니다. 이거는 KCN이라고 북한의 조선통신이죠. 북한의 방송은 하나밖에 없으니까. 자, 북한의 조선중앙통신은요, 지난 화요일 날, 수요일 날 이제 보도를 했는데, 자, 새로운 신형의 SLBM은요, 심포에서 발사한 이거는요, 아마 심포는 그 북한의 주요 해군 잠수함 건설 기지인가 봐요. 위치인가 봐요. 그렇죠? 미국이 이런 걸 다 알고 있죠. 만약에 극단적인 상황이 벌어지면 아마 이런데 아마 집중적으로 아마 초를 다투면서 아마 그 정확도를 요구하는 그런 미사일을 아마 발사하겠죠. 그렇죠? 그렇지 않으면 우리가 한미동맹을 가질 이유가 하나도 없잖아요. 자, 동해에다가 그렇죠? 뭐 발사했다랍니다. 자, 그것은 뭔가 아니 스테이트 오브 더 아트라고 하는 건요. 이 구어체 표현으로서 최첨단 기술을 이용한 거란 거죠. 그래서 이렇게 하이폰이 붙어야 됩니다. 이렇게. 하이폰이 없으면 이제 문어체를 쓰는 건데요. 하여튼 최신식의 그런 뜻입니다. 이 최첨단 기술을 이용한 인간이 이 플랭크 모빌리티라는 건요, 이 축면이에요, 축면. 그리고 그라인드 스키프라는 것은 활공을 이렇게 뭐 건너뛰는 거라는 건데요. 저는 이게 좀 무슨 건지 잘 머릿속에서 그려지지가 않아요. 잘 묘사가 안 돼요. 뭐 축면과 활공을 뭐 이렇게 건너뛰는 그런 기술인가 봐요. 대단한 기술이죠, 그렇죠? 이런 것을 장착했다고 합니다.
자, 그 조선중앙통신이 이제 발표하기를 그 발사는 이 북한의 어떤 군사적인 기술을 고 향상시킬 거라는 거죠. 그리고 엄청나게 contribute to improving its underwater operation capability. 대단히 어떠한 것의 그 수중 어떠한 작전 그 운영 상황 이런 것들을 개선을 할 건데 공헌을 할 것이라 그럽니다. 자, 테스트 파이링 오브 더 미사일, this of the contamination. 자, 그러한 그 실험 발사는요, 미사일 발사는요, 굉장히 비난을 받을 만한 그럴 만한 상황이 됐다는 거죠. 비록 평양이 그것은요, part of its efforts to step up its self-defense posture. 그것은 단지 어떠한 노력의 일부분이라는 거죠. 자국의 국방의 어떠한 그 자세, 어떤 이런 입장들을 스텝업이라고 해서는 강화하다인데요. 강화하는 노력의 한 일부분이라고 말했을지라도요. 그럼 미사일에 대한 실험 발사는요. 굉장히 국제사로부터 비난을 받는다는 거죠. 자, 유감스럽게도 그런 도발은요. 외교적인 어떤 시작 진행되는 가운데서 벌어졌다 그럽니다. 어떤 거니? 한국과 그렇죠. 미국과 일본이 리즘 다이얼로그 위드 더 릴렉시런트입니다. 릴렉시런트 사이드. 릴렉시런트라고 하는 거는 릴렉시런트라는 거는 고집이 센 거예요. 말을 잘 안 듣는 거죠. 이러한 국가들과 그 대화를 재개하려고 하는 이런 속에서 이런 일이 벌어졌기 때문에 비난을 받을 만하다는 거죠. 자, since President 문재인 the proposal declaration to the formally and the 1950 53 Korea War last month. 자, 문재인 대통령이 어떠한 선언을 제안한 거죠. 공식적으로 1950년에서 벌어진 한국 전쟁의 그 종교를 공식적으로 끝났다는 것을 지난달에 제안한 이유로 미국은요 아주 적극적으로 움직여 오고 있습니다. 과거에부터 하고 있었고 지금도 계속해서 해오고 있고 계속해서 하고 있을 거라는 거죠. 자, reaffirming its commitment to the resolve the nuclear stand-up through dialogue and diplomacy. 재확인하다는 거죠. reaffirm은 어떠한 그것의 어떤 그 위헌이죠. 그러한 핵 교착화된 이 대화와 외교로서 그렇죠? 통해서 이 핵 교착화된 것을 풀기 위한 그것의 어떤 그 위원회를 다시 재확인하면서요 적극적으로 행보를 걷고 있다 그럽니다. 자, current the representative on the North Korea nuclear issue and intelligence chief from the South, U.S. and Japan is exploring way to start the deadlocked talks with 평양. 자, 현재 이 평양의 북한의 핵 문제에 관한 어떤 대표부들과 그리고 남만 한국과 미국과 일본의 정보의 수장들이 어떤 계속해서 어떤 방법을 찾아나가고 있다는 거죠. 이 교착화된 평양과의 교착화된 회담을 다시 재개해 보려고 막 노력을 하고 있다는 겁니다. 자, 한국의 그 너클러 엠보의 노덕규, 그렇죠? 한국의 그 핵 특사인 노덕규는 미국과 일본의 어떤 그 상대 담당자들이죠. 를 만났다는 거죠. 누군가가 미국 성김, 한국계 미국인이죠. 어렸을 때 미국을 갔다 그럽니다. 근데 한국 사람의 피는 있지만 완전히 사고방식은 미국인이죠. 그렇기 때문에 이 사람을 보고 자꾸 한국계라 그래 자꾸 끌어내려고 하는 우리나라 사람들의 어떤 그 지나친 혈연주의에 대한 이런 것들은 조금 자제를 해야죠. 예. 그렇지 않으면 미국에서 이 사람을 쓰기가 참 어렵죠. 그렇죠? 확실히 미국이라고 판단했기 때문에 특사로서 아마 기용을 했겠죠. 다케르도 후쿠나시, 일본이라 그래요. To discard how to lure 평양 back to the negotiating table in return for the incentives such as humanitarian assistance and other
support to the encouraged loss. 자, discuss죠. discuss는 다음에 이제 뭐뭐에 관해서 토의하다는 거죠. 그렇죠? 그러니까 명사 어귀가 와야 돼요. 요 밑에는 전치사가 오면 안 되고요. 명사 어귀가 와야 됩니다. 자, how to the 평양을 이렇게 설득하는 거죠. 설득시키다는 거. 평양을 설득해서 협상 테이블로, 대화의 테이블로 이렇게 오게끔 하는 거에 관해서 토의를 했다는 거죠. 자, 뭐뭐를 대가로 인센티브죠. 인도적인 차원의 지원과 그쵸 기타 다른 지원들과 같은 이런 어떤 그 동기를 이렇게 대가를 하는 거죠. To the impoverishment, 이 헐벗 어려움이 적한 북한의 사람들에게 이러한 것과 같은 인센티브를 대가로 해서 협상의 테이블을 나오게 한다는 겁니다. 그래서 나올까요? 예. 근본적인 문제 그게 아닌 것 같은데. Despite those saber-rattling. saber-rattling이라는 것은 무력에 의한 위협이에요. 자, 북한의 그런 무력에 의한 위협에도 불구하고 백악관의 어떤 그 젠킨 파킨가요? 사킨가요? 이 사람은요. 자, 어떤 걸 말했어요? 미사일 실험은요. 굉장히 그 시급한 어떤 필요성이라죠. 해야 할 어떤 거라고 강조했어요. 그렇게 해서 평양과 대화해야 할 굉장히 시급한 문제라고 강조를 했다는 겁니다. 자, 그대는요, 대변이죠. 덧붙이기로 미국은 현재 지금 기꺼이 북한과 anytime and anywhere, 언제 어느 곳에서든지 북한과 이렇게 다시 이렇게 만날 그런 준비를 기꺼이 하고 있다 그럽니다. 사운 펀디스라고 하는 것은 전문가인데요. 이거는 원래 인도에서 나온 말이에요. 인도에서는 굉장히 많이 알고 어떤 부분에서 굉장히 깊게 알고 있는 사람들을 석학이라고 하는데요. 대석학이라는 뜻이죠. 자, 일부 전문가들은 지적을 하다는 거죠. 자, 북한의 군사적인 어떤 행동들은요, 남한의 어떤 움직임에 대한 어떤 그 반응이라는 거죠. 반응으로 볼 수 있다고 얘기한다고 합니다. 연관님, 빌드업이처 밀리터리도 카페블라티. 자, 남한의 군사적인 능력을 강화하는 어떤 입장에 대항하는 거라고 볼 수 있다는 거죠. 서울 히스토리. 자, 최근에 한국은요, 실험 발사는요, 그곳에서 한국의 SLB입니다. 산첨통급의 어떤 잠수함으로부터 어떤 이런 것을 실험 발사했다는 거죠. 그것은요, 세계의 7번째 국가라는 거죠. 그 굉장히 필요한 미사일 기술을 이렇게 개발한 7번째 국가가 됐다는 겁니다. 자, 그럼에도 불구하고 우리는요, 강하게 북한의 SLBM 발사를요, 비난을 하는 겁니다. 왠관이 댐퍼트라는 건 악화시켰다는 거죠. 한반도에서의 평화에 여러 가지 어떤 그 노력에 악화시키기 때문에 이거를 굉장히 부정한다는 거죠. 한국 남한에서 발사한 SLBM은 동아양 동북아시아에서 평화를 깨뜨리나요? 안 깨뜨리나요? 북한은? 이건 이제 각 나라가 해석하기 나름인 것 같아요. 그렇죠? 자, 북한은요, has launched 8 missiles so far this year. 올해 들어만 해도 벌써 7번의 그런 미사일을 발사했어요. including the ballast missile, 탄도 미사일. 그리고 그것은 어떤 거니? 하이퍼손이라는 건요, 극저음성이죠, 극저음성. 극저음성, 그렇죠? 극저음성, 아주 소리가 굉장히 안 나는 거죠. 이런 것을 하고 이렇게 주장하는 이런 것을 포함해 갖고 미사일을 발사했다는 겁니다. 자, SLB, 특히 이 SLBMS의 발사는요, 분명히 또 다른 UN 안보위원회 어떤 결정에 분명 위반이라는 거죠. ban from ING죠. ban from ING, 그죠? 자, 북한이 탄도 미사일 기술을 개발하는 것을 금지하는 위원회 어떤 그런 결정에 굉장히 위반이 되는 겁니다. 자, it is absurd to North to criticize the South for the adopting what is condemned as a double standard.
그것은 참 말도 안 된다는 거죠. 북한이 한국을, 남한을 이렇게 비난하는 것은 참 말도 안 되는 거죠. 자, 그런 것은요, 아주 위증적이 나타나는 거죠. 남한이 북한을 비방하는 그런 것들은 아주 이중적인 자태로 어, 어, 그, 비난한다는 거죠. 그렇기 때문에 좀 말도 안 되는 거죠. 자, 평양은요, 그것은 요구죠. 미국의 적대적인 정책, 김정은 현재 체제의 북한에 대해서 미국의 적대적인 정책의 어떤 철회를 계속해서 이제 요구를 반복을 하지 말아야 한다는 거죠. 반면에 그곳의 군사적인 도발, 이 자주국방, 자유행태라고 하는 그것의 군대를 정당화시키면서, 어, 하고, 하고 있다는 거죠. 그러니까 이런 거죠. 자기네 군사적인 여러 행동도, 탄도미사일이라든가 미사일을 발사하면서도 그러면서 한쪽에 미국이 적개 정책을 하지 말라는 나는 서로 말이 안 맞잖아요. 그렇죠? 그러니까 이거를 내려놓고 우리가 이렇게 내려놨는데 미국은 왜 자꾸 적대시 정책을 쓰지 말라 이러는 거죠. 자, 위 어지도 노스코리아. 우리는 북한한테가 이제 재촉을 하는데 이제 그러한 군사적인 활동 이제 멈추기를 요구한다. 북한한테 요구한다는 거죠. 이렇게 어지는 이렇게 투부정사를 목적보로 취해요. 자, 그 즉시 그리고 대화에 다시 돌아오기를 우리는 재촉한다는 거죠. 자, 각자죠. 자, 미국은요, 이제, 좀 더 북한에 대해서 좀 더 강하게 이제 입장을 취해야 한다는 거죠. 그러한 도발적인 어떤 그 행동에 대해서 북한에 좀 더 강하게 파괴해야 돼요. 그러나 좀 더 많은 어떤 인센티브들을 제공해야 한다는 거죠. 인타이스, 평양도, 패스트워드 디너클레이션 앤더 키스. 인타이스라는 것은 이제 이렇게 좀 바깥으로 설득해서 끌어내는 거예요. 끌어내는 거. 뉴하고 비슷하죠, 뉴하고. 자, 평양으로 하여금요, 좀 더 어떤 비핵화와 평화를 향해서 이렇게 길을 걷도록, 이렇게 하기 위해서 좀 더 많은 동기들을 이렇게 제공을 해야만 한다, 그럽니다. 웬 화염인가요? 지난 이제 북한이 잠수함에서 볼사한 이제 탄도미사일 형태입니다. 이거 좀 대단하죠. 이게 대단한 겁니다. 이거는 이거 지금 전 세계 10개국이 안 되는 나라에서 잠수함에서 탄도미사일을 보내는 건 대단한 거죠, 그렇죠? 북한의 이런 미사일 기술은요 대단한 것 같아요. 즉 북한의 물리학 기술이 대단한 거다는 거죠, 그렇죠? 요거 이제 한국의 이 청와대 옛날에 이제 국가안보 수석으로 있었던 이제 정우영 씨인데요. 지금 이제 통일부 장관이 됐죠. 강경화 씨 다음으로 외교 통상부 장관이 됐죠. 통상부 장관이 됐고 이제 요거는 이제 미국의 어떤 블링컨이라고 아마 그와 비슷한 위치에 있는 사람인가 봐요. 북한의 제재에 대해서 어떤 방식으로 좀 풀어나가야 되냐는 그런 얘기들 계속 하고 있는 것 같아요. 요건 이제 제가 우리 지난 언제입니까? 20일인가요? 지난 목요일이란 거예요. 목요일 날인가 이제 우리나라가 누리호를 보냈죠. 두 번째 이제 이 우주에다가 보냈는데 조금 궤도가 위성이 안착할 궤도에 조금 벗어났다 그러죠. 47초가 부족하다 그랬나요? 하여튼 뭐 성공하기를 바랍니다. 이 북한 이 문제는요, 확실한 그런 중국과 소련과 이런 나라들이 같이 이렇게 어울려서 확실하게 북한의 체제를 확실하게 해준다는 그런 의견이 있지 않으면요, 북한은요 절대 믿지 않죠. 외국 그런 거 아니? 북한은 이라크 사태와 리비아 사태, 그렇죠? 그 당시 두 나라의 정권이 완전히 붕괴됐잖아요. 미국에 의해서, 그렇죠? 그렇기 때문에 믿질 않죠.
여간해서 믿지는 않습니다. 그래서 북한은 그래서 핵을요, 어, 북한 체제를 지키는 최후의 보류 수단으로 보기 때문에요. 이거를 없애라 그러면 안 되죠. 그렇죠? 무엇인가 다른 방법으로 서로 교환을 하면서 핵 개발에 대한 지세를 좀 억제하는 쪽으로 가야지. 좀 그렇게 생각을 해요. 자, 오늘 강의는 끝났습니다. 하여튼 동북아시아에서 평화가 유지가 돼서 한민족의 어떤 그 삶이 조금 더 여유롭고 이를 통해서 우리의 그 옛날의 조상들이 이렇게 스쳐갔던 지금의 만주죠. 동북아 삼성이라든가 하는 이런 여러 지역들을 우리가 다시 문화와 경제를 통해서 다시 옛날에 2000년대에 우리가 지배했던 그런 쪽으로 갔으면 좋겠습니다. 자, 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 네.